Good morning, everyone. In the previous lecture, we have covered the assignment number 4, which is based on brainstorming. And on the same day, we have formed the groups. Okay, group of 5 people and 6 people. They will discuss the problem and they will write the solutions. Okay, so I think groups are formed for your division. Am I right? Group तयार झाले सगळ्यांचे? Yes, Hello. sir. Everybody must form the group. Means whatever the groups are there, 5 people, 6 people, accordingly form the group and start working on that. Whatever the assignments are given, that we have to complete in a group only, and that assignment will be uploaded by each and every student. Suppose group of 5 people are there, so only one assignment is there. So that assignment will be circulated among the team members, and every team member must upload the assignment and the provided link. जे काही लिंक तुम्हाला मी प्रोव्हाइड केलेली आहे त्या स्टडी मटेरियल शीट मध्ये बघा, ते CDTच्या टॅब मध्ये ज्यांनी बघितलं त्यांनी बघून घ्या आणि त्याप्रमाणे ते गुगल फॉर्म मध्ये भरा, ते तुमचं अपलोड करा डॉक्युमेंट असाइनमेंटचं. ठीक आहे. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5. It is based on 6 hat technique. Okay, 6 hat technique. Have you heard this technique before this? ऐकलंय कधी अगोदर? Anybody? So these 6 thinking hats, actually the scientist was written by Dr. Edward D. Bono. Okay, so here this 6 thinking hat concept is a technique associated with the idea parallel thinking. We have to think parallelly, provides means for group to plan thinking process in detailed and cohesive way, and in doing so to think together more effectively. Okay, so we have to think in a group, and that thinking should be parallelly. Thinking should we have to carry in parallel manner, and so by wearing the different colored hats. See that 6 thinking hat means what? There are different colors, 6 colors hats that we have to, that group members should wear it, and they have to think parallelly and um, generate the solutions or the ideas. Okay, so so whenever in the big organizations we have to go for the thinking on any of the issue or the problem, so we have to wear, at least you should consider that you have wear the different colored hats: blue color hat, red color hat, yellow color hat, or maybe green color hat. So accordingly every team member should wear, and then they have to think parallelly and for getting the solutions or the developing idea, generating the ideas, right? So I will show the picture of these 6 thinking hats. See that. As I mentioned, the 6 thinking hat is a parallel thinking process in which if you can see the picture, there are different colored hats. First hat is blue hat. बघा, प्रत्येकाला तुम्हाला प्रत्येक हॅटचं मिनिंग समजलं पाहिजे. जर प्रत्येक हॅटचं मिनिंग जर समजलं तर तुम्हाला पुढचा एक्सरसाइज सॉल्व्ह करणं सोपं जाईल. Okay, actually it is a group activity we have to conduct physically, but we cannot take in due to this situation. Now in this whatever the hats are there, colored hats. First one is a blue hat. Okay, so blue hat is about process control. So whatever the process is there, so kind of a controlling can be done with by those person who has wear the blue hat. ज्या माणसाने ब्ल्यू हॅट वेअर केलेले आहे त्याचं काय असणार आहे, that it will ask for summarizing, concluding and the final decision making. म्हणजे ज्यांनी ब्ल्यू हॅट घेतलेली आहे, वेअर केलेली आहे, त्यांचं काम काय असते, फक्त जे काही तुम्ही थिंकिंग करणं त्यातनं समराईज करणं, कन्क्लुजन काढणे आणि त्या बेसवरती डिसिजन्स करणं, किंवा एक प्रकारचं कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी. It's a controlling authority will wear the blue hat and accordingly make the summary or the decisions or the conclusions. Okay, are you getting the meaning of the blue hat? ज्यांनी ब्ल्यू हॅट वेअर केलेले आहे त्यांचं काम काय असणार आहे, किंवा त्यांनी कशा पद्धतीने म्हणजे काय थिंक करून काय फायनली कन्क्लूड करायचं आहे ते त्याचं समराईज करणं किंवा डिसिजन मेकिंगचं काम कोणाचं आहे, ब्ल्यू हॅट. तर नॉर्मली ब्ल्यू हॅट, हू विल वेअर द ब्ल्यू हॅट? The person who is leader, who is more experienced, who is a technically strong person, that person will be the acting as a leader and will be
will have a lot of experience in terms of technical things and the technology. ज्या माणसाकडे खूप स्ट्रॉंग नॉलेज आहे, टेक्निकल नॉलेज आहे किंवा एक्सपिरियन्स आहे, ते तो पर्सन विल विअर द ब्ल्यू हॅट. Then second hat is red hat. So red hat is, if you see the meaning of this, red hat is associated with the feelings and emotions or the expressions. म्हणजे त्यावेळी ती थिंकिंग करायला चालू होईल, पॅरल थिंकिंग चालू होईल. ज्यांनी रेड हॅट वेअर केले, तुम्ही किंवा असं समजून झालं की प्रत्येकाने आता रेड हॅट वेअर केलेला आहे. तर रेड हॅट वेअर केल्यानंतर आपण थिंकिंग करताना कसं असलं पाहिजे थिंकिंग? इट शुड बी इमोशनल अँड एक्सप्रेसिव्ह, मीन्स एक्सप्रेशन्स त्या तिथनं जनरेट व्हायला पाहिजे. म्हणजे काइंड ऑफ ए फिलिंग्स और इमोशन शुड बी there in thinking of the means when you think, when we wear the red hat, whatever the thinking should be emotionally or the kind of feelings that should be there in the our thinking process. Okay, so red hat allows people to put forward feelings without justification or the prejudice. Okay, then next hat is black hat. So black hat is what? It's a whenever there is a problems, difficulties, so risk, weaknesses. Okay, so by taking the risk, that whatever thinking we should think in the, by taking the risk or the weaknesses, okay, problems or the difficulties. So it is meaning is what? Logical negative things. Logical negative thinking should be taken into account. If we wear द ब्लॅक कलर्ड हॅट, ब्लॅक कलर हॅट वेअर केल्यानंतर आपण अशा टाईपचं लॉजिकल निगेटिव्ह थिंकिंग करून तुम्हाला त्याचे पॉइंट्स मांडायचे आहेत. त्यानंतर पुढचं आहे हॅट येलो कलर हॅट. सो येलो कलर हॅट मिनिंग इज this hat always encourage a positive view, even people who are always critical. Okay, the meaning of this yellow color hat is what? Kind of positive thinking, positive approach. Okay, always looking for benefits in a situation. तर अशा वेळेस जे लोक येलो कलर्ड हॅट वेअर करतील त्यांनी थिंकिंग करताना हा पॉइंट डोक्यात घेऊन विचार करायचा आहे. सो वी हॅव टू थिंक इन दी फ्रॉम द बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्ह्यू or positive view or the positive approach. Okay, so this hat will encourage the positivity. One second. Whether screen is visible? Yes, sir. Okay, so where we were, that yellow colored hat will be meaning of this is to encourage or thinking in positive direction with our positive approach. So whenever there's a critical situation is there, okay, so always we have to look into the benefits, what are the positive benefits for the situation. So person who will wear the yellow colored hat. Okay, so while thinking, the point should be in this whatever in this direction. Then next is the green colored hat. So this green colored hat meaning is, this green hat is for creative thinking and generating the new ideas. Generating the new ideas. So this, the person who will wear the green hat, that thinking, while thinking that whatever the ideas will be there, it should be creative. Whatever the existing problems are there, there should be some alternative solutions for that. Okay, so this is what when we wear the green colored hat, so thinking should be in this direction only. Next colored hat is white hat. The person who will wear the white hat, so its meaning is about data,
information and the facts. Okay, so the person will wear the white hat always will look about the figures, values, tables. Okay, what are the information and the facts. Okay, so he will not think much in this about the whatever the things are there. त्या फक्त व्हाईट कलरचा हॅट घालणारा पर्सन काय विचार करेल की ज्या काय प्रेझेंट आहे डेटा किंवा जे काही इन्फॉर्मेशन आहे फॅक्ट आहे ते पुटअप करण्याचं काम करेल व्हाईट हॅट करणारा माणूस. नाउ we will move to the next slide. So in short, meaning of each hat is given. White colored hat, it's about information, so we can understand statistics, comparison, fact and information. Then red colored hat, it's about expressing feelings, emotional aspects, etc. Then black colored hat expresses about the questions, problems, risk, difficulties and weaknesses. म्हणजे त्या प्रॉब्लेम बद्दलच्या जी काही डिफिकल्टीज आहेत किंवा विकनेसेस आहेत, म्हणजे लॉजिकली निगेटिव्ह थिंग्स वी हॅव टू कन्सिडर. Then yellow colored hat, it's about positive benefits, optimistic opportunities. Then the green colored hat's about the creativity, new ideas, new perspective or the alternatives. And the blue colored hat is about thinking. So that summarizing or concluding things will be or kind of a decision making will be done by the uh, blue colored hat person. Okay. I hope you got the meaning of this different colored hats. Sagana kalag meaning? Yes, Hello? sir. Understood? प्रत्येक हॅटचं मिनिंग कळालं का? म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या प्रॉब्लेम बद्दल थिंकिंग करायला चालू कराल त्यावेळेस जे काय तुम्ही हॅट वेअर केलेले आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही तसं थिंक करत जायचं. ओके, तुम्ही असं डायरेक्शन बदलायची नाही. जर तुम्ही रेड कलरची हॅट घातली असेल तर त्याच्याप्रमाणे तुमचं जे काही प्रॉब्लेम असेल त्या प्रॉब्लेमकडे बघताना तुम्ही थिंकिंग करत असताना ते तुम्ही इमोशनल तुमचे अटॅचमेंट असले पाहिजे किंवा तुमचं फिलिंग त्या ठिकाणी अटॅच व्हायला पाहिजे. गेटिंग माय पॉइंट? हॅलो? Yes, sir. हां. Yes, sir. So first we need to understand the meaning of the each and every hat. Then accordingly we can exercise the different tasks or the different problems. We'll move to the next slide. So again there's a mind mapping for six thinking hat. जसं तुम्ही माइंड मॅपिंगचं एक असाइनमेंट कम्प्लीट केलेलं आहे तसं तर तुम्हाला सिक्स थिंकिंग हॅट वरती पण माइंड मॅपिंग करता येते. पण करायची नाही गरज नाहीये, तुम्ही ऑलरेडी केलेलं आहे. पण you can prepare the six thinking hats diagram. Okay, six thinking hats diagram we can prepare, so you can understand again blue colored hat, process control, focus, big picture, agenda, summary, time management. All these points will be connected to the blue hat person. Then green hat, what are the points are connected are creative thinking, alternative solutions, refine and develop ideas. All these points are connected to the person who wear the green colored hat. Then person who has wear the black colored hat, the points connected are risk, potential problems, obstacles or the downsides or the weaknesses. Then yellow colored hat, evidences, optimism, positive thinking, benefit, best scenario. Then white colored hat, points connected are information, figures or the facts. Then red hat, intuition, feelings, impact on others or the fears. Okay, so these are the points connected to the colored hats. Now for conducting the class activity based on six thinking hat, so there are certain instructions that we have to follow it. Six thinking hat activity involves whole class, one student or the lecturer who will act as a class facilitator and timekeeper. ओके, बघा म्हणजे प्रत्येकाचं जे काही रोल आहे त्या ठिकाणी डिफाईन केलेला आहे. वन स्टुडंट ऑर द लेक्चरर हु इज कंडक्टिंग क्लासेस विल ऍक्ट एज अ क्लास फॅसिलिटर और अँड टाइम कीपर. वन स्टुडंट विल राईट ऑन द व्हाईट बोर्ड द क्लास फाइंडिंग्स.
ओके, एक पेपरवरती तुमच्या जे काही आयडियाज आहे, ज्या सोल्युशन्स आहेत ते तुम्ही एका पेपरवरती एक्झामला टास्क देऊन टाकायचं. वन स्टुडंट विल डॉक्युमेंट द फाइंडिंग्स इन टू द वर्ड टेम्पलेट. वर्ड डॉक्युमेंट तयार करेल तो माणूस. The whole class will do parallel thinking to discuss the problem. Whatever the problem is there, the entire class will discuss parallelly, or thinking will be done parallelly. Okay, now instructions are given with the allotted time. So 3 minutes are allotted for brainstorming a problem to discuss. जो काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावर डिस्कशनसाठी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करण्यासाठी 3 मिनिट अलॉट केलेले आहेत. Then next 3 minutes are allotted hat wise. White hat person, 3 minutes are allowed. So that white hat person will be thinking about, will putting about the facts, information about the problem. जो काही प्रॉब्लेम आहे त्याबद्दलचं फॅक्ट्स आणि इन्फॉर्मेशन पुटअप करत जाणार आहे. Then red hat person will take 3 minutes and will look or take the problem from the feeling point of view or expression point of view. So feelings toward the problems. Then black hat, what are the negative aspects of the problem? The person who has wear the black hat will think in the negative aspect of the problem. जो काही प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्याबद्दल थिंकिंग करताना निगेटिव्ह, लॉजिकली निगेटिव्ह आस्पेक्टनं त्या ठिकाणी बघणार आणि त्याप्रमाणे पॉईंट नोटिंग करून घेणार. देन येलो कलर्ड हॅट, what are the benefits or the positive aspects of the problem? Okay, person who wear the and takes 3 minutes, and 3 minutes are allotted to that person. What are the benefits or the positive aspects of the problem? The next 3 minutes are allotted to the green hat person. What alternatives do we have? म्हणजे जे काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्याबद्दल काही अल्टरनेटिव्ह आहे का, क्रिएटिव्ह आपला आयडिया या ठिकाणी मांडायची आहे. त्यासाठी what are the things are there at present, any alternative solution is there. Okay, so the person who will wear the green hat, that person will think in this direction. Then blue colored hat, somewhat is learn and discuss possible next steps. Okay, so for this activity 25 minutes are given, total 25 minutes. We have to finish this task of thinking within 25 minutes. Okay, so whenever we will get opportunity, when we will join the college, we will if possible we will conduct the six thinking hat techniques by wearing different colored hats. त्यावेळेस कॉलेज एकदम रिझ्यूम झालं आपलं तर आपण हा एक एक्सरसाइज कॉलेजमध्ये करूयात आपण. नाउ एक्सरसाइज just I have given here. Apply six thinking hat technique to a shopping list. बघा आता प्रॉब्लेम जो दिलेला आहे तो सिक्स थिंकिंग हॅटचा आपल्याला काय करायचं आहे, शॉपिंग लिस्ट वरती आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. मग आता तुम्ही असं समजून झालं की कोणी ब्ल्यू कलर हॅट वेअर केले, रेड कलर केले, व्हाईट कलर आहे, येलो कलर आहे, ब्लॅक कलर आहे किंवा ग्रीन कलर. तर ह्या शॉपिंग लिस्ट बद्दल तुम्हाला काय करायचं, थिंकिंग करायचं आहे आणि तुमचे पॉइंट्स या ठिकाणी मांडायचे आहेत. तो आता मी काय करतो, रेड कलर हॅट वेअर करतो. रेड कलर हॅटचं मिनिंग काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रेड कलर हॅट? Emotions. एक्सप्रेशन्स और दी Leader. येस. तर बघा आता रेड कलर हॅटचं पर्सन जेव्हा आपण ज्यावेळेस वेअर करेल त्यावेळेस ह्या शॉपिंग लिस्टकडे थिंकिंग करताना बघा काय बघतोय की काय म्हणतोय बघा, त्याचं जे काही व्ह्यूज आहेत त्या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेले आहेत. spellings are the spellings are all wrong. Means what are the spellings are there, all spellings are wrong. That is one point from the person who have weared the red hat. Then second, list is useless, कारण काहीच कळत नाहीये. So what is its expression? List is useless. Then third comment is hard to understand, काही कळतच नाही याच्यातून काय लिहिलंय ते. ते थिंकिंग करताना असं करायला बघा, म्हणजे बघा रेड कलरचा माणूस ज्यावेळेस हॅट वेअर केल्यानंतर थिंकिंग ह्याच्या लिस्ट बद्दल कसं करतात. वी विल स्ट्रगल विथ गेटिंग द राईट स्टफ. काय लिहिलंय काय आयटम काय कळायलाच तयार नाही. म्हणजे definitely there's a struggle to understand what the name of the item. So there's a struggle for getting the right stuff. Then fifth point is we have to spend a lot of time in trying to compare it. ओके, खूप टाइम घालवा लागतो याच्यासाठी करण्यासाठी हे. सो दिस आर दी पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड बाय दी पर्सन हु हॅज विअर्ड द रेड हॅट. ओके,
Now we'll go to understood expressions or the feelings. Hello. सर लिफ्ट झाले. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Uh, Now, whatever the exercise is, means whatever the problem is we are discussing here, related to the shopping list. Okay. म्हणजे ज्याने रेड हॅट घेतले त्याबद्दलचे पॉईंट आपण एक्सप्रेस केले. आता व्हाईट हॅट घेतलेला जे पर्सन असेल ते थिंकिंग कसं करलं बघा ह्या लिस्ट बद्दल. सो देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. ओके. ज्यांनी व्हाईट हॅट घातले त्याचं मिनिंग आपण बघितलेलं आहे. विल पुट द फॅक्ट्स ऑर इन्फॉर्मेशन, जे काही रियालिटी आहे, फॅक्ट आहे किंवा व्हॅल्यूज आहे, फिगर्स आहे, दिसत तसे ते काही ठिकाणी पुटअप करणार. देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. देन वन आयटम हॅज करेक्ट स्पेलिंग. एका त्यांना असं वाटलं की जे काय फॅक्ट दिसतं त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे. द डेटा इज नॉट नंबर्ड. द डेटा इज नॉट नंबर्ड. Then written with a drying purple marker. Then fifth point is handwriting of a young child. Okay, so these are the facts expressed by the the person who has wear the white hat. म्हणजे ज्या शॉपिंग लिस्ट बद्दल थिंकिंग करून ते काही जे पॉईंट मांडलेले आहेत ते व्हाईट कलर्ड हॅट जे काही वेअर केलेले आहेत त्यांनी जसं मुद्दे मांडलेले आहेत. तसंच आता तिसरा, येलो कलर्ड हॅट. पर्सन हू वेअर द येलो कलर्ड हॅट, how you will think about the shopping list. So items in the list are understandable with little efforts. काय म्हटलं येलो कलरचं मिनिंग? पॉझिटिव्ह डिरेक्शन, पॉझिटिव्ह थिंकिंग, ऑलवेज विल थिंक फॉर द बेनिफिट. ओके. आयटम्स इन द लिस्ट आर अंडरस्टँडेबल विथ लिटल एफर्ट्स. आता ही थिंकिंग येलो कलर जे हॅट वेअर केलं त्यांचं थिंकिंग असायला लक्षात ठेवा. ते थिंकिंग म्हणजे ते रिअल असू शकतं किंवा म्हणजे खरं असू शकते किंवा खोट, म्हणजे त्याच्याबद्दल नो चॅलेंज. येते लक्षात. जे काही थिंकिंग केलेलं आहे त्या येलो कलर हॅट वेअर केलेल्या पर्सननी, फ्रॉम ही साइड, फ्रॉम हिज व्ह्यू, पॉइंट्स आर करेक्ट ना. द सम स्पेलिंग्स आर राईट. इट वॉज गुड ट्राय टू यंग लर्नर. यंग पर्सन रायटिंग इट, young person writing it quite good according to the age. Spellings are phonics based and are fun to understand. ओके. ज्यांनी येलो कलर हॅट घातले त्याचे फक्त त्या शॉपिंग लिस्ट बद्दलची थिंकिंग केल्यानंतर पॉइंट्स असे आलेले आहेत, लक्षात ठेवा. कळतंय काय म्हणतो मी? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, sir. हा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट हॅट, ब्लॅक कलर्ड हॅट. ज्यांनी ब्लॅक कलर्ड हॅट घातलेले आहे बघा, लॉजिकली निगेटिव्ह थिंक म्हणजे प्रॉब्लेम कडे बघायचं. लॉजिकली निगेटिव्ह डायरेक्शन. काय म्हणतोय ते पॉइंट्स काय आलेत? रायटिंग इज व्हेरी बॅड. रिअल आहे म्हणजे खरं दिसते ते. रायटिंग इज व्हेरी बॅड. 11 out of 12 spellings are wrong. Out of 12 spellings, 11 spellings are wrong. If you look at the shopping list, 11 spellings are wrong. The list is not in sequence. Sequence ne list मांडलेली नाहीये. Products are not listed according to the category groupings. Grouping केलेलं नाहीये, category wise त्यांनी arrange केलेलं नाहीये. It will take extra time to try and comprehend the list. Okay. So this is whatever the points are suggested or expressed by the person who has wear the black hat about shopping list. Okay. The next is the green hat. The person who will wear the green hat will think in the direction of creativity. Okay. So points are there related to the shopping list. New and fun naming of existing household product. Okay.
Second, phonic based experimentation of existing product names can be a good learning game for the kids. Okay, then good engaging activity. Yeah, whatever the thinking is, then it's a kind of a creativity, something looking for something creative things. ओके, तर त्या ज्यावेळेस ज्यांनी ग्रीन कलर हॅट घातली असेल त्यांनी हा अशा पद्धतीने थिंक करणार ह्या शॉपिंग लिस्ट बद्दल. ओके, तर त्याचे ते टोटल 3 पॉइंट्स या ठिकाणी मांडले आहेत. अँड देन लास्ट इज द ब्ल्यू हॅट. द ब्ल्यू हॅट इज व्हॉट ऑलवेज make an conclusion or final making a decision. Okay, so spend 2 minutes on each hat. We have to use all the hats at least once. Follow the sequence of hats shown in with arrows. Okay, these are the certain instructions. So blue hat person always go for the conclusion remark or concluding remark or making the final decisions. Okay, so this is the problem of a shopping list. तर तुम्हाला जो एक्सरसाइज दिले ते बघा. You have to complete the exercise. Use 6 hat technique in wake up early in the morning. बघा, टॉपिक एकदम सिंपल आहे. कॅन यू अप्लाय 6 hat टेक्निक, 6 थिंकिंग हॅट, 6 hat thinking? Hello. Now again this assignment will be completed in a group. जसं ब्रेनस्टॉर्मिंगचे तुम्ही ग्रुप तयार केलेत, त्याच ग्रुपमध्ये काय करायचं, त्याच्याने हा प्रॉब्लेम घ्यायचा आणि असा चार्ट करायचा. बघा मागे कसा केलाय ते. अशा पद्धतीने तुम्ही असे कंप्लीट असा फ्लो चार्ट करून घ्यायचा. करता येईल? कॅन यू डू इट? Yes, sir. बॉय साइड. बघा, आता समजा तुम्ही ग्रुप केलाय 8 लोकांचा, तर मग तुम्ही हॅट्स कसं डिस्ट्रीब्यूट करणार? तुमच्याकडे 6 कलरच्या फक्त हॅट्स आहेत. मग 2 लोक एक्स्ट्रा होते, काय करणार मग? कोणत्या दोघांना काय करा, सेम कलरचे हॅट देऊन टाका ना. आता समजा 7th मेंबर आणि 8th मेंबर, 7th मेंबरला तुम्ही एक तर हे घेऊन टाका, ब्ल्यू कलरचे हॅट, सॉरी ग्रीन कलरचे हॅट द्या. आणि लेट इट बी रिपिटेशन ऑफ कलर. तुमच्या 6 लोकांमध्ये 6 कलरचे हॅट दिल्यानंतर 2 लोक राहिलेत 7 आणि 8, तर त्यांना काय करा, ग्रीन कलरची देऊन टाका एकाला, दुसऱ्याला रेड कलर देऊन टाका. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही हॅटचं डिस्ट्रीब्युशन करा आणि त्याप्रमाणे you have to think parallel. You have to perform this activity of parallel thinking and come up with the points. हे सगळं टास्क करता येईल का कम्प्लीट ग्रुपमध्येच? मुलामध्ये हॅलो, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट. कॅन यू डू इट? हॅलो, आवाज ऐकू येते माझा? काय मागडे मुलामध्ये कोण आर नॉट इंटरेस्टेड? बघा, लक्षात ठेवा, जर तुम्ही जर ही कंप्लीट नाही असाइनमेंट केली तर आय एम गोइंग टू गिव्ह द लेस मार्क्स. हा, किरण लोखंडे, रोल नंबर 8. हॅलो, अक्षय काळे, हॅलो, अनम्यूट करा प्लीज, रिस्पॉन्ड. सॉल्व करता येईल का असाइनमेंट? येस सर. हा, हर्षद बनसोडे, हर्षद, हॅलो. येस सर. ग्रुपचा जो ग्रुप केलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला हे 6 थिंकिंग हॅट थिंकिंगचं जे हॅट टेक्निक आहे हे अप्लाय करून तुम्हाला असाइनमेंट कंप्लीट करायची आहे, लक्षात ठेवा. ओके. ओके. सानिका पाटील, हॅलो. साक्षी रनवरे, Yes, sir.
तुमचा ग्रुप तुम्ही ग्रुप जो तयार केलेला आहे त्या ग्रुपमध्ये हा प्रॉब्लेम घ्यायचा आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही ते सेंट्रलला राहणार प्रॉब्लेम वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही ते पॉइंट म्हणजे प्रत्येकाने जे काही हॅट्स कलर्ड हॅट आहेत ते वेअर करायचे आणि त्या पॅरल थिंकिंग करून तुम्हाला ही असाइनमेंट कम्प्लीट करायची. तर यू कॅन कंडक्ट द मीटिंग ऑनलाईन मीटिंग अँड यू कॅन कम्प्लीट दिस. प्रत्येकाचे काय पॉइंट्स आहेत ते डिस्कस करा आणि ते एक जण कोणतं नोटिंग करा, जो लीडर असेल ते नोटिंग करेल आणि ते नोटिंग केल्यानंतर परत ते पूर्ण चार्ट तयार करा आणि तो चार्ट तुम्ही असाइनमेंट म्हणून प्रिझर्व करा आणि दॅट असाइनमेंट विल बी दोज पेजेस विल बी अपलोडेड इन दी व्हॉट आर द लिंक प्रोव्हाइडेड. जी काही लिंक दिली त्यामध्ये अपलोड करा. करता येईल सगळ्यांना? येस. ओके हो सर. ओके. काय अडचण कोण याच्यामध्ये, काय कन्फ्युजन, शंका? हॅलो सर, हा, हे सगळं डायलॉग रायटिंगच्या पद्धतीत लिहायचं आहे का? नाही 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 नाही, मी सांगितलं की ते डायलॉग म्हणजे ते तुमचं ब्रेनस्टॉर्मिंग झालं. ते ब्रेनस्टॉर्मिंग साठी मी म्हटलं डायलॉग टाईप मध्ये लिहायचं आहे. ते हे असं लिहायचं आहे जसं दिले का नाही, फ्लोचार टाईप मध्ये बघा, जसं इथं दिलेलं आहे का नाही त्या पद्धतीने लिहा. ओके सर. ओके, असं दिसलं पाहिजे. असं बॉक्स करा, कलर स्केच पेन वर यूज करा आणि म्हणजे हॅट दाखवा. ओके, जर तुम्हाला डायग्राम मध्ये जर हॅट काढता आली, जर ज्याला हॅट काढता ती हॅट काढा, त्याला कलर तसं लावा, ब्ल्यू कलर, ग्रीन कलर, ब्लॅक कलर. आता इथे सर्कल दाखवले, तुम्ही हॅट वगैरे दाखवा ना. युअर प्रेझेंटेशन विल बी लुक एक्सलंट नो. आणि त्याप्रमाणे तुमचे पॉइंट लिहा ना, असं जसं इथं लिहिले त्या पद्धतीने लिहा. ओके, हॅलो सर, हा बोला. इथं मध्ये लिस्ट आहे, मग त्यामध्ये काय करायचं? हा, मग मध्ये काय करायचं, सर्कल तयार करायचं आणि त्याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम लिहायचा, जो ओके प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगितलाय. वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. म्हणजे एक लक्षात ठेवा, सिक्स थिंकिंग हॅट कुठं कशासाठी लावायचे, तर एका प्रॉब्लेम साठी लावायचे हो. आता ही शॉपिंग लिस्ट हे एक प्रॉब्लेम आहे. आता हे काय कळतंय का कशाबद्दल, म्हणजे हा एक आपला इश्यू आहे. असं जर आपण लिहिलं तर विल इट वर्क? जर तुमचं जर हँड रायटिंग पेपरमध्ये असं असेल तर काय कळणार आहे सांगा मला. इफ यू वॉट एव्हर द यू आर व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन स्टुडंट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राईट द थिंग्स इन प्रॉपर मॅनर, is it means what, can you get the marks, can you get pass? No. म्हणजे हा एक इश्यू आहे, हा एक प्रॉब्लेम आहे सध्याच्या प्रेझेंटली. काही लोक कसं लिहितात त्यांनाच कळतं फक्त, बाकीनं कळतच नाही. मग हा एक इश्यू आहे. तर ही शॉपिंग लिस्ट तुम्हाला तयार करताना, आता शॉपिंग लिस्ट ज्यावेळी तुम्ही देणार दुकानदाराला, बाबा आम्हाला असं असं आयटम पाहिजे, तुम्ही असं जर हँड रायटिंग करून जर दिलं तर त्या माणसाला ते तुम्ही ते जे काय पाहिजे ते कळतं का त्यातनं? असं जे लिस्ट तुम्ही बनवून नो दिली सर. काहीच कळणार नाही ना. मग हा प्रॉब्लेम आहे. मग हा प्रॉब्लेम होण्यासाठी म्हणजे तुमच्या काय थिंकिंग कसं कराल, म्हणजे तुम्ही थिंकिंग कसं कराल ते तुम्हाला या ठिकाणी मांडलेलं, लक्षात ठेवा. ओके, सोल्युशन्स लिहायचेत का सर? हा बोला की. हॅलो, त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमवर सोल्युशन्स लिहायचेत का? हा, नाही, पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम बद्दल तुमचं थिंकिंग लिहायचं आहे, सोल्युशन नाहीये. हा पर्टिक्युलर जो प्रॉब्लेम आहे ना, प्रॉपर हे करतोय थिंक, त्यानुसार लिहायचं. हा तुम्ही आता तुमचं थिंकिंग आता कसं आहे, तुम्हाला ह्या प्रॉब्लेम बद्दल जे तुम्ही असं थिंक करताय ते तुम्ही तिथे येऊ द्या. ते रॉंग आहे किंवा ते करेक्ट आहे त्याच्याबद्दल काय कॉमेंट नाही, लक्षात येते का? तुम्ही त्या प्रॉब्लेमकडे कसं बघून काय तुम्ही तिथं तुमचे विचार एक्सप्रेस करताय हे महत्वाचं, लक्षात येते का? आता ही लिस्ट डोळ्यासमोर आल्यानंतर काय थिंक केलं की बाबा ज्यांनी रेड कलरची हॅट घातली होती त्यांनी काय केले, एक्सप्रेशन मांडले, त्यांनी फिलिंग मांडलेले आहेत. तर स्पेलिंग्स आर नॉट रॉंग. व्हॉट आर द स्पेलिंग्स आर मेन्शन, इट इज अ काइंड ऑफ फिलिंग ना. व्हॉट आर द ब्लॅक स्पेलिंग्स आर हॅट वाला सर रॉंग बोलणार ना, त्याचं कुठलं? निगेटिव्ह थिंकिंग आहे. ब्लॅक हॅट हा, लॉजिकल निगेटिव्ह पाहिजे, लॉजिकल निगेटिव्ह थिंकिंग असणार त्याचं. आर यू गेटिंग? लॉजिकल निगेटिव्ह थिंकिंग असलं पाहिजे ते. अँगल ऑफ थिंकिंग अर्ली लिहायचंय का? मॉर्निंगला उठायचं नाही असंच असणार ना. कसं? वेकअप हा, आता प्रॉब्लेम आपला वेकअप अर्ली मॉर्निंग आहे ना. हा वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग हा तर सध्या प्रॉब्लेम आहे. सध्या प्रेझेंट जे काही तरुण जे तो लोक आहेत. हॅट आहे तो निगेटिव्हच बोलणार त्या सब्जेक्ट बद्दल. येस येस येस, करेक्ट.
हा म्हणजे त्याच्या त्या म्हणजे तुम्ही ती हॅट घालायची आणि त्याप्रमाणे तुमचे विचार त्या ठिकाणी मांडायचे, लक्षात ठेवायचं. म्हणजे हा तुम्ही सर. थिंकिंग करताना असं मध्ये, आता समजा तुम्ही कुठली हॅट घातलेली आहे, रेड हॅट कलर घातलेले आहे किंवा येलो कलर घातले, तर येलो कलर हॅट घातली तर त्याच्याबद्दल तुम्ही पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे, निगेटिव्ह ते येलो काम हॅट हा बेनिफिट प्रूव्ह करणार, म्हणजे आपल्याला काय फायदे होते ते यस सांगणार. यस 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 करेक्ट. व्हॉट बेनिफिट यू विल गेट इफ यू जेव्हा आपण अर्ली मॉर्निंगला वेकअप करेल तेव्हा आपल्याला काय काय बेनिफिट येस होणार, येस येस तो येस येलो हॅट एक्सप्रेस करणार. येस 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 ते तुमचे एक्सप्रेस करायचे पॉईंट. ओके, तर असा जो प्रॉब्लेम असतो ना, ज्यावेळेस इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जाल एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, त्यावेळेस तुमची अशी कोर टीम असते, मग त्यात तुम्हाला टीम मध्ये असा एक प्रॉब्लेम दिला जातो. मग त्याच्यानं तुम्ही मग थिंकिंग करताना असं थिंकिंग केलं पाहिजे, म्हणजे तुम्ही एका पॉईंटला स्टिकवर राहिला की तुम्ही एखादी इमोशनल तुम्ही थिंकिंग करत जाता, इमोशनल शेवट पण राहिलं पाहिजे. येते लक्षात? म्हणजे तुम्ही इमोशनली पण ती प्रूव्ह करून दाखवलं पाहिजे की खरंच असं आहे. किंवा तुम्ही समजा येलो कलर हॅट घालून तुम्ही जर विचार करत असाल पॉझिटिव्ह दिशेनं, तर तुम्ही तुमचं ते शेवट पण पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे. तुम्ही डिव्हिएट झाला नाही पाहिजे परत त्या ब्लॅक कलर किंवा ह्याच्याकडे व्हाईट कलर हॅटकडे. तर ही एक आपल्याला थिंकिंग साठी एक दिशा देते आपल्याला हे ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे आपण थिंकिंग एका दिशेनेच केली पाहिजे. ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला हा एक्सरसाइज खूप फ्रुटफुल राहील. यू कॅन परफॉर्म इट. Okay, you can conduct the meeting, online meeting through the Google Meet in your group. You can record your meeting. Okay, आणि ते रेकॉर्डेड मीटिंग मला शेअर करा, मला ऐकण्यासाठी. आय विल सी दॅट. सी खूप लॉट ऑफ लर्निंग हे होते, लक्षात ठेव. ह्या ऍक्टिव्हिटी मधून खूप चांगलं लर्निंग होत आहे तुमचं. ठीक आहे, शाल वी कन्क्लूड हिअर? येस सर. ओके, थोडस कसं आहे, तुमचा इंटरेस्ट तुमचा जो पण ह्यात वाढत नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला मजा येणार नाही, लक्षात ठेवा. Why I'm insisting you frequently, because this is very interesting subject. Whatever the assignment we people prepared, we work lot in collecting the material. Okay, या विषयाचं मटेरियल पण व्यवस्थित अवेलेबल नाही, पण आपण ते प्रयत्न केलाय आपण चांगल्या पद्धतीने. आय एम नॉट सेइंग आय एम 100% आय हॅव गिवन हिअर. ओके, देर आर सम गॅप्स इन मे बी 5%, 10%, पण जेवढं काय मॅक्सिमम पॉसिबल आहे ते माझ्या साईडने ते आम्ही प्रिपेअर केलेलं आणि तुमच्यापर्यंत ते एक्सप्रेस केलेलं आहे. ठीक आहे, तुम्ही ते कसं बघताय, तुमचा व्ह्यू काय आहे त्याच्याबद्दल, ते इट इज युअर लुकआउट. ओके, ठीक आहे, देन विल कन्क्लूड द मीटिंग हिअर.